السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر میں اگر انسان عبادت کر رہا ہے اور وہ شب قدر کو پالے تو وہ کیسے پہچانے کہ آج شب قدر ہے؟ یعنی شب قدر کو پہچاننے کے لیے کیا کچھ علامتیں بھی ہیں، کچھ نشانیاں بھی ہیں، یا کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اگر انسان کے سامنے وہ ظاہر ہوں، وہ محسوس ہوں، اسے وہ دکھائی دیں تو وہ پہچان لے کہ آج شب قدر ہے؟ کیونکہ شب قدر کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے مستقل ایک سورہ قدر کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ جو سورت ہے، پہلے آپ اس کا ترجمہ سن لیں یہ کیا ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتلاؤں گا کہ شب قدر کی کیا علامتیں ہیں، کیا نشانیاں ہیں۔ اگر وہ نشانی آپ کو محسوس ہوں، آپ کو نظر آئیں، دکھائی دیں، تو آپ سمجھ جانا کہ آج شب قدر ہے، اور آپ جو ہے اللہ رب العزت کی خوب عبادت کریں، خوب ریاضت کریں، اللہ رب العزت سے خوب طلب کریں۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کو ضرور نصیب ہوگا۔ دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، جس پر عمل کرتے ہیں، جس کی تلاوت سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں، جس کو بطور برکت اور اسی طرح بطور تلاوت کے، بطور ثواب کے ہم پڑھتے ہیں، تو وہی قرآن کریم اس رات میں اترا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے، کتنی فضیلت والی ہے؟ اللہ تعالی نے آگے خود ہی ارشاد فرما دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر جو ہے نا، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص شب قدر کو پا لیتا ہے اور اس میں عبادت کر لیتا ہے، شب قدر اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو وہ شخص ایسا ہے جیسا اس نے 1000 مہینے اللہ رب العزت کے دربار میں عبادت کی ہو، اور اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ کے یہاں اس کے 1000 مہینے عبادت کے لکھے جاتے ہیں جو ایک رات کو شب قدر کو پا لے، کیونکہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کی کیا فضیلت؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں اترتے ہیں جبریل امین فرشتوں کو لے کر، فرشتوں کی جماعت اور جبریل امین اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، معاملات کو لے کر، معاشرت کو لے کر، اللہ کے احکام اور اللہ کے فرمان کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی بھی اللہ کی بندی اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہنے لگ جاتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کی دعا کو قبول فرما، جو مانگ رہے ہیں وہ عطا کر، اور اسی طرح ان کی جو مرادیں ہیں وہ بھی ان کو بھی پورا کر۔ تو شب قدر کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ جو اللہ کی طرف سے نعمتیں، برکتیں اور اسی طرح رحمتیں اترتی ہیں، یہ فجر تک اترتی ہیں، فجر تک۔ آخر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامتی والی ہے، اور یہ سلامتی والی برکتوں رحمتوں والی رہتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی صبح کے طلوع ہونے تک، فجر کے طلوع ہونے تک، صبح تک یہ نورانیت والی رات اور برکت والی رات رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت اس رات کی بیان فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں بہت ساری نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ وہ کیا نشانیاں ہیں؟ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ہے، اور وہ طاق راتیں کون سی؟ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں اور 29ویں شب۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، یعنی شب قدر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف
कर देगा। और इस रात की मिन जुमला और अलामतों के, यानी बहुत सारी अलामतें हैं, लेकिन जो खास अलामतें हैं जो हदीस शरीफ में वारिद हुई हैं वो ये है कि वो रात खिली हुई चमकदार होती है, यानी रोशन होती है, अच्छी नूरानियत वाली रात होती है जो शब कद्र होती है। यह पहली निशानी है। और इसी तरह जो दूसरी निशानी है, साफ शफाफ होती है, साफ शफाफ, यानी कि न ज़्यादा गर्मी होती है और न ज़्यादा ठंडक होती है, न कोई दुश्वारी होती है। इंसान को जागते हुए भी अच्छा लगता है, महसूस होता है कि मैं इबादत करूं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो रात बिल्कुल साफ शफाफ होती है, न ज़्यादा गर्म होती है न ज़्यादा ठंडी होती है, बल्कि मुअतदिल होती है, दरमियानी होती है। गोया कि उसमें अनवार की कसरत की वजह से चांद खिला हुआ हो, यानी जैसे चांद निकला हुआ होता है तो चांद की जो रोशनी होती है ना, एक अजीब सी मिठास उसके अंदर होती है कि इंसान को तकलीफ नहीं होती। जिस तरह सूरज की रोशनी में इंसान को एक अजीब सा लगता है, जब तपिश ज्यादा होती है तो इंसान को गर्मी लगने लगती है, इंसान उसकी तरफ देख नहीं सकता है सूरज की तरफ, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसकी शुआएं, उसकी किरणें इतनी तेज होती हैं। लेकिन चांद के अंदर यह बात नहीं होती। चांद की तरफ इंसान रात को बहुत आसानी के साथ देख लेता है और उसको आसमान की तरफ, चांद की तरफ देखना बहुत अच्छा लगता है, प्यारा महसूस होता है। तो जिस तरह चांद खिला हुआ हो, इस तरह एक नूरानियत वाली वो रात होती है। तो ये भी एक बड़ी निशानी है। और उस रात में सुबह तक आसमान के सितारे शयातीन को नहीं मारे जाते। तो ये भी एक बड़ी निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है रात में शैतानों को तारे मारता है, तारे मारे जाते हैं शैतानों के, ताकि आसमान की तरफ से अगर कोई रहमत उतरती है, कोई चीज आ रही है, तो शैतान उसको अपने कब्जे में न ले ले, इसलिए शैतान को भगाया जाता है। और भी दूसरे इसके मतलब हो सकते हैं। इसकी अलामतों में से एक ये भी है कि इसके बाद की सुबह को आफताब बगैर शुआओं के तुलू होता है। यानी अगर शब कद्र है तो शब कद्र के बाद आने वाला जो दिन होगा ना, अगला दिन, उस दिन में जो सूरज निकलेगा उसकी जो शुआएं होंगी, जो किरणें होंगी, ज्यादा तपिश वाली नहीं होंगी। वो सूरज जो है बहुत ज्यादा यानी कि गर्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जिसमें इंसान को तकलीफ देने वाली या इंसान को दुश्वारी देने वाली कोई चीज हो, गर्माहट हो, बल्कि उसकी शुआओं में एक हल्कापन होगा, एक नरमी होगी। तो ये भी एक बड़ी पहचान है कि जो अगले दिन सूरज निकलेगा उसके अंदर नरमी होगी, उसकी शुआओं के अंदर तेजी नहीं होगी। इसी तरह वो सूरज ऐसा होगा जैसे बिल्कुल हमवार टिकिया की तरह होता है, जैसे कि 14वीं रात का चांद होता है, इस तरह का सूरज होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी निशानियां हैं, जैसे कि बाज बुजुर्गान दीन से मनकूल हैं। हजरत आबदा बिन अबी लुबाबा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जो सहाबी रसूल, कहते हैं कि मैंने रमजानुल मुबारक की 27वीं शब को समंदर का पानी चखा, समंदर का पानी चखा तो बिल्कुल मीठा था। इससे क्या अंदाजा होता है कि शब कद्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत रात के किसी हिस्से में जो है समंदर के पानी को मीठा कर देता है। और एक और रिवायत भी, हजरत अय्यूब बिन खालिद फरमाते हैं कि मुझे नहाने की जरूरत पेश आई तो मैंने समंदर के पानी से गुस्ल किया तो बिल्कुल मीठा था। और ये 23वीं शब का किस्सा है, ये 23वीं शब का किस्सा है। और जो पहले मैंने बात बतलाई वो 21वीं शब का है। और इस तरह की और भी मजीद रिवायतें हैं जिनके अंदर दूसरी रातों का तज़किरा है, लेकिन वो रातें जो है ताक रातों में से ही कोई ना कोई एक है, जैसे 21वीं, 23वीं या 25वीं या 27वीं या 29वीं। बहरहाल खुलासा ये है कि शब कद्र की बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। जो शख्स शब कद्र को पा लेता है अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो महबूब बंदा हो जाता है। इसलिए शब कद्र की तलाश में मसाजिद को आबाद रखने की ज़रूरत है। खुसूसन जो एतकाफ किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मुअतकिफ होता है एतकाफ करने वाला, उसको यकीनी तौर पर शब कद्र नसीब हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को शब कद्र के अनवार व बरक़ात से ज़्यादा माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।